دوسرے دور کا آغاز کیا جا سکے جشن جناب ابو طالب کا اہتمام کیا گیا ہے. جشن جناب ابو طالب کا آغاز کیا جا سکے. میں آج کے اس جشن کے مہمان خصوصی محترم عزت مآب جناب افضل عباس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے. جناب افضل عباس صاحب چیئرمین شیعہ وقف بورڈ سے میری گزارش ہے کہ وہ فرش ولا پہ تشریف لائے, فرش مسرت پہ تشریف لائے. آج کے مہمانان خصوصی میں دوسرے مہمان ہمارے عزت مآب جناب اکبر رضا جمشید صاحب ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں عزت مآب جناب اکبر رضا جمشید صاحب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آج کے اس جشن کی صدارت انہی کے زیر سایہ ہوگی. وہی صدارت کریں گے آج کی اس جشن کی, اور صدارتی کلمات بھی آپ کی خدمت. شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب عزت مآب افضل عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش محفل پہ تشریف لے آئے. اسد نصیر آبادی صاحب بھی آ رہے ہیں. شمیم الہ آبادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آصف بجنوری صاحب, آپ تمام مومنین سے التماس کہ آپ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ جشن جناب ابو طالب کا آغاز کیا جا سکے. اور اب میں بڑے ادب کے ساتھ جناب انیس جائسی صاحب کو سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نظامت کے فرائض انجام دینے کی سعادت حاصل کریں. جناب انیس جائسی صاحب. ہم اس سے زیادہ اچھی طریقے سے جشن کو منعقد کر سکیں اور اس میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر سکیں, کیونکہ یہ سعادتیں اپنے آپ میں بہت عظیم ہیں. نہ جانے دنیا کی کتنی ملتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے کہ وہ رسول اور آل رسول کا ذکر کر سکیں جس طرح سے ہم کو پروردگار نے موقع فراہم کیا ہے, اور اسی کے ذیل میں ہم یہاں پر موجود ہیں. میں اولاً گزارش گزار ہوں ہمارے مہمان خصوصی عالی جناب سید اکبر رضا جمشید صاحب جو ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں انتظامیہ کے حوالے سے کہ وہ جلد سے جلد ڈائس پر آنے کی زحمت کریں اور صدارت کے فرائض انجام دیں. اور جناب عزت مآب جناب سید افضل عباس صاحب چیئرمین شیعہ وقف بورڈ پٹنہ, ان سے بھی ملتمس ہوں کہ جلد سے جلد انتظامیہ کے ذریعے سے یہ دونوں شخصیتیں یہاں پر آ جائیں تاکہ صدارتی کام کو انجام دیا جا سکے. ویسے تو کسی بھی بزم کی صدارت ہمارے وقت کا امام کرتے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ظاہری طور پر اس جشن کی صدارت کریں گے علی جناب سید اکبر رضا جمشید صاحب جو ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہیں. میں انتظامیہ کے حوالے سے ان سے بھی ملتمس ہوں کہ جلد سے جلد ان کو یہاں تک لانے کی زحمت کریں. معاف کریں گے, میں نہیں پہچانا. اور ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب افضل عباس صاحب چیئرمین شیعہ وقف بورڈ انشاءاللہ چند لمحوں میں, اور محترم ناصر صاحب بھی جلد سے جلد یہاں پر. ناصر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اوپر آنے کی زحمت کریں. میں اپنے حوالے سے میں یہ حق کے ساتھ آپ کا یہاں آپ میزبان ہیں, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اوپر آنے کی زحمت کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا بھی استقبال. قبلہ
مولانا رحمت صاحب نقوی سے گزارش ہے کہ اوپر اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں. ایک نعرہ صلوات اور ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک سے کسی بھی بزم کا آغاز کرتے ہیں. اس لیے میں ایک مختصر سی آیت سے، مختصر سے سورے سے اس جشن کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی سورہ یاد کے بجائے خطبہ یاد آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس من شر، ایک سلوات بھیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی. جو افراد ادھر ادھر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ محفل میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فرش پر بیٹھتے ہیں. ہم محفل کو میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، محفل کو دیکھنے نہیں آتے. تو جو نوجوان باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سعادتیں یہی نصیب ہوتی ہیں. اس فرش مسرت پر، فرش ولا پر آنے کے بعد ہم وہ سعادتیں حاصل کرتے ہیں شاید جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اور پروردگار نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہمارے حصے میں ایسے ایسے آئیڈیلز دیے. دنیا ایک آئیڈیل کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور بناتی ہے. ہمارے پاس 14 ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جن کے سہارے سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ 14 ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر ہم اس پر اپنی زندگی کو گزار لیں تو شاید ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامران ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد یہ چاہتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ سے کسی بھی محفل کا آغاز کریں. میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق موت بھی ہے، مالک زندگی بھی ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے، رگ گردن سے قریب تر ہے، جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن. وہ رب نطق دل و جاں، وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن. اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا. نہ شرمسار ہے سجدہ، نہ ہے جبیں پہ شکن، اور نہ وید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول. کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سخن. اسی کی بارگاہ سے متاع سخن، دولت سخن، رزق سخن لے کر حمد باری تعالیٰ کے ان مصروں کے ساتھ اب اس کے بعد ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعت یعنی توصیف رسول، نعت یعنی تعریف رسول، نعت یعنی فضائل رسول. دنیا نے نعت کو تو اپنایا لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا نعت گو شاعر جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں، دنیا نے اسے فراموش کر دیا. نعت لکھنے کا حق اسی ذات کو ہے کہ جس نے رسول کو آغوش کی منزلوں سے معراج کی منزلوں تک دیکھا ہے. وہی رسول کی پذیرائی کر سکتا ہے، وہی رسول کی مدح سرائی کر سکتا ہے. نعت لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو. اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو. انہی کی بارگاہ سے اجازت لے کر نعت پاک کے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے. تہذیب سے آؤ، یہاں تہذیب سے بیٹھو. درگاہ محمد ہے، یہ دربار نہیں ہے.
انہی مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم اسد نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت پاک کے مصرے پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں. جناب ناصر علی رضوی صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے اور ترقی کریں، وہ ان کے بچے سلامت رہیں، اور تمام مومنین جو فرش ولا پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سلامت رہے. سب کو جشن میں آنا ہمیشہ نصیب ہو. 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. سرور صاحب تشریف لے آئیے. وہ کرنا صدا چاہے دیدار محمد کا. نعت کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. وہ کرنا صدا چاہے دیدار محمد کا ہے جس کی نگاہوں میں کردار کردار محمد کا دربار محمد کا. ایک نعرے سلوا دیجیے. ایک مطلب اور چند شعر نعت کے. ایک بار بلند نعرے سے کہ خوش بہت ہی ہوتا ہے، خوش بہت ہی ہوتا ہے خدا محمد کا. خاص طور سے خوش بہت ہی ہوتا ہے خدا محمد کا. ارے جب کہیں بھی ہوتا ہے تذکرہ ہندوستان میں ہو ایران میں ہو، جب کہیں بھی ہوتا
تذکرہ محمد کا اور اس جگہ ملائک کے بھی قدم نہیں ملتے، اس جگہ ملائک کے بھی قدم نہیں ملتے، ارے جس جگہ پر ملتا ہے ارے نقش پا جس جگہ پر ملتا نقش پا محمد کا، کہ کس جگہ گرجنا ہے، کس جگہ برسنا ہے، مصرع ثانی خاص طور پہ بہت سجی ہوئی محفل ہو رہی ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ کس جگہ گرجنا ہے، کس جگہ برسنا ہے، ارے بادلوں پہ واجب ہے مشورہ سرکار، بادلوں پہ واجب ہے مشورہ محمد کا، اور ایک شعر میں پیش کرتا ہوں خاص طور سے کہ تم نے کل ایمان کو، تم نے کل ایمان کے باپ کو کہا کیا کچھ، میں وہ نہیں کہتا جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، مجھ جیسا شاعر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا جو وہ کہتے ہیں۔ تم نے کل ایمان کے باپ کو کہا کیا کچھ، عقد سوچ لو کس نے تھا پڑھا کس نے پڑھا، عقد سوچ لو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شعر پیش کر رہا ہوں تنو بھائی کہ سوچ دشمن حیدر، سوچ دشمن حیدر تو کہاں کو جائے گا، سوچ دشمن حیدر تو کہاں کو جائے گا،
غیب سے جب آئے گا ارے لاڈلا وہ ضرور آئے غیب سے جب آئے گا لاڈلا محمد کا اور جس شعر کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے جہاں جہاں کرا غیب سے جب آئے گا لاڈلا محمد کا ارے دونوں ہی جلالی ہیں دونوں ہی مثالی ہیں مصر ثانی خاص طور سے دونوں ہی جلالی ہیں دونوں ہی مثالی ہیں ارے ایک چچا سکینہ ایک چچا دونوں ہی جلالی ہیں اپنے اپنے قبیلے کے دونوں ہی جلالی ہیں دونوں ہی مثالی ہیں دونوں ہی جلالی ہیں دونوں ہی مثالی چچا سکینہ کا ایک چچا محمد کا ایک چچا سکینہ کا ایک چچا محمد کا اور ہر جگہ ابو طالب ساتھ میں نہیں رہتے مصر ثانی خاص طور سے ترور بھائی ہر جگہ ابو طالب ساتھ میں نہیں رہتے ارے روک کر دکھاؤ تو راستہ تجھ کو شاعر مولا کہہ رہی ہے یہ دنیا تجھ کو شاعر مولا کہہ رہی ہے یہ دنیا ہے کرم اسد تجھ پر باخدا محمد مہمان جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم سید اکبر رضا جمشید صاحب اور جناب سید افضل عباس صاحب ان دونوں کی پذیرائی شال پیش کر کے کریں آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ سلوات سے مجھے پتا ہے کہ آج کل کورونا بہت زوروں سے پھیلا ہوا ہے لیکن بہرحال
कोरोना भी तो किसी से डरता होगा। और मैं बताऊं आपको, यहाँ के पहले मैं चूँकि जबलपुर में पोस्टेड हूँ और वहाँ मैंने एक महफिल और मजलिस का इनेकाद किया पिछले महीने, और उस घड़ी कोरोना बहुत फैला हुआ था। मैंने सोचा कि इतने लोगों को इकट्ठा करना, और खुदा न खास्ता अगर किसी एक को भी हो जाए तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो पढ़े लिखे आदमी थे, इन्होंने ऐसी गलती क्यों की तमाम हिंदुस्तान से बुला के। लेकिन था क्या कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जबलपुर से मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैंने सोचा जहाँ भी गए हैं तो वहाँ एक महफिल मस्जिद ज़रूर होगी। तो हमने सोचा कि सबसे बेहतर ये है कि फिर जो अल्लाह से किया जाए कि ये वादा तो अल्लाह ही का है। तो यकीन जानिए मैंने कई बार इस्तिखारा देखा और हर बार इस्तिखारा वाजिब आया। मैंने एक एक का सोच के किया कि इनको बुला लें, इनको बुला लें, एक भी इस्तिखारा जो है मना नहीं आया। तो ये जो हमारी महफिलें हैं और मजालिसें हैं, अल्लाह भी ये चाहता है कि इसका इनेकाद हो, क्योंकि अल्लाह भी इन महफिलों के ज़रिए अपनी पहचान चाहता है। कि जब उसने कहा कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, उसने खिलकती की, कायनात की कि वो पहचाना जाए, तो ये मजलिसें और महफिलें जो हमारी हैं ये अल्लाह से शनासाई की। और जब अल्लाह को पहचानने की ये मजलिसें महफिल हैं, तो क्या कोरोना और क्या कुछ, ये सब इम्तिहानात के दौर हैं। कोरोना आता रहेगा, जाता रहेगा, वो अपनी जगह पे अपना काम करें, हम अपनी जगह पे अपना काम करते रहें। बहरहाल हम अरकान ईमान फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी लोगों के ममनून हैं, उनकी शुक्र हैं कि इन हालात में भी आप लोग दूर दूर से आए, और यकीन जाने कि आपका यहाँ शमूलियत अल्लाह की रज़ा से है और वही मुहाफिज है। फिर जिनकी महफिल है उनका वारिस इस दुनिया में मौजूद है, आपकी और हमारी सबकी मुहाफ़िज़त के लिए। तो हम लोग सब हिफ्ज़ व अमान में हैं, लिहाजा हम लोग ज़रा भी ना सोचें। और आपको ये बताएं, मेरा मकसद कोई तकरीर करना नहीं है, बस रूबरू होना था कि अब ये बात वहाँ हो रही थी जबलपुर में, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग असगर भाई और मुन्ने भाई और सब के भाई कई साल से नहीं हो पाया, तो मैं क्या जब कहीं हो रहा था फिर जल्द हो जाए, तो ये हुआ कि भाई अब शाबान का महीना आ रहा है, तो शाबान के अभी हम बैठे हुए थे, एक जहन में मेरी एक बात आई कि एक बार एक हिंदी की कोई सेमिनार चल रहा था, तो वहाँ वो थे कि जो फ्रेजेस जो होते हैं उस पर चल रहा था, 2 2 11 इस टाइप की जो फ्रेज होते हैं किस तरह से उसकी इजाद होती है। तो हमने एक हिंदी दां से पूछा, हमने ये बताइए कि ये कहाँ से हिंदी में आया कि 3 के न 13 के। तो आप यकीन मानिए उन्होंने कहा कि साहब ये तो आपको जानना चाहिए था, हमसे पूछ रहे हैं आप। अच्छा 3 के न 13 के हिंदी में मतलब होता है ना यहाँ के ना वहाँ के। तो हमने क्या मतलब, कहें कि साहब अरे वो लोग न 3 शाबान को जो मानते हैं, न 13 रजब को मानते हैं, जो ना यहाँ के ना वहाँ के, इसीलिए हिंदी में कहा गया ना 3 के न 13 के। हम लोग 3 में भी हैं, हम लोग 13 में भी हैं। बहरहाल हमको एक मुख्तसर काम दिया गया था कि हमारे 2 मेहमान खुसूसी अब्दुल साहब, पता नहीं उम्र में क्या है लेकिन छोटे भाई की हैसियत तो बाल वाल रंग करके ये जवान लग रहे हैं, मेरा बाल उड़ करके मेरा बाल लग रहा है उनसे बाहर। और अकबर हसन शेख साहब, देखिए ये सब हम लोग की कौम की ज़ीनत है और कौम पहचानी जाती है। कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं जिनको देख के ये पता चलता है कि आखिर इस कौम के लोग कैसे होंगे। तो ये कुछ शख्सियात हैं जो कि हमारे कौम का असास है, वो चाहे जहाँ भी। आज ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, कल किसी और जगह पर रहेंगे, कल कहीं और थे, लेकिन हमने ये देखा कि जहाँ भी, या जमशेद साहब अपने किताबों के ज़रिए, अपनी खिताबत के ज़रिए, अपने सिम्पोजियम और सेमिनार्स के ज़रिए जिस आसानी से ये लोगों तक पहुँच जाते हैं, ये सब खुदादार है। और मैंने कई खुदाबख्श का लाइब्रेरी में, मुझे याद है आपकी एक इस बुक की इजरा थी या तो जिसमें आपकी तकरीर भी हो रही थी, बहुत पहले की बात है, मैं उस समय वक्त तक मैं गवर्नर का सेक्रेटरी हुआ करता था, स्टडी उस वक्त का कोई एक प्रोग्राम था, हमें एकदम याद नहीं है, लेकिन आपको बहरहाल आपकी एक तकरीर थी खुदाबख्श का लाइब्रेरी। और
वो जाहिर है कि वो मजमा गैरों का ही था, और जब इन्होंने तकरीर की और सब लोगों ने जो इनके वाकिफ थे, जो नहीं वाकिफ थे, वो लोग छिपा कहते कि है कौन है। तो ये सुन के हम लोगों को बड़ी तकवीत होती है कि हमारे कौम का कोई भी एक अदना आदमी जब वो खड़ा हो जाता है तो वो दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। लिहाजा हम लोगों की भी ये ज़रूरत है, हम लोगों को चाहिए भी है कि ऐसे लोग जो हमारे कौम के असासा हैं उनकी हिम्मत अफजाई किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। जब हम कौम की बात करते हैं तो कौम मुसलमा की बात करते हैं, वो शिया और सुन्नी की बात नहीं होती है। हर कोई जहाँ पर है वो आफ्ताब है और वो अपने कौम का एक नुमाइंदा है। लिहाजा चाहिए हमको यही कि जहाँ हम अपने कौम की नुमाइंदगी करते हैं तो वो हम ये देखें कि वो नमूना अमल दूसरों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अब्दुल अब्बास साहब हैं, जमशेद साहब हैं, ये सब कौम की नुमाइंदगी करते हैं और इनको देख के कौम पहचानी जाए। और इसी सिलसिले में अब ये कि इज़्ज़त अफजाई कैसे की जाए, तो देखिए हमको तो कुरान ने, हदीस ने, जो उसवा हसना ने क्या सिखाया। रसूल काली कमरी वाले, काली चादर, जब तहारत और असमत की बात आई तो फिर चादर यमानी। आज मुसलमान रुस्वा क्यों हो गया, बेगैरत क्यों हो गया? उसकी गैरत को क्या हुआ, कहाँ चली गई उसकी? क्योंकि ये चादर जो थी ना वो इज्जत थी, वो एक इज्जत का एक सिंबल था। मुसलमानों ने रसूल की कमरी को भुला दिया, अहले बैत की चादर यमानी। इतना ही नहीं, चादर भुला देते ना तो फिर भी शायद कुछ हो जाता, चादर छीन ली। जब चादर भुला दिया, चादर छीन ली, तो अब आप में गैरत बची कहाँ? ये सिर्फ यही कौम है जो अहले बैत की पैरोकार है, जिसने रसूल की कमरी का भी पास रखा और तहारत और इस्मत की चादर यमानी का भी पास रखा। आज हम अपने दो नुमाइंदे की जो इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, इस चादर को उससे मुताबिकत नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम चादर वाले हैं, न हम कभी चादर भूलेंगे। जिन्होंने चादर भुला दी वो बेगैरत, हम गैरतदार हैं, हम इज़्ज़तदार हैं। हम आज इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं एक चादर के ही जरिए, ये बताने के लिए कि हम सब और मौलाना मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब से हम कहेंगे कि आप जमशेद साहब को हम भी कर लें। आपकी खास तौर पर बड़ी भी है नहीं, इससे ज़्यादा अब तो हम लोग कहेंगे भाई वो चादर कहाँ गई। इस मौके पर मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि मौलवी की हैसियत से ये इनका मर्तबा हम लोग से बहुत ऊपर है, लेकिन रिश्ते के हिसाब से ये मेरे छोटे भाई हैं। मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब, इन्होंने अपनी मज़ामीन का एक मजमुआ जो शाया किया और इसका नाम रखा रूहानी सफ़र। तो जाहिर है कि जहाँ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र होता है वो सफ़र रूहानी ही होता है। लिहाजा इन्होंने इस किताब हम लोगों ने मुनासिब समझा कि इस पुरमसरत और रूहानी मौके पर ही इस किताब का अजरा हो। हम गुजारिश करेंगे जमशेद साहब का से और अब्दुल अब्बास साहब से और तमाम जो लोग क्लास पर मौजूद हैं कि इस इजरा में शामिल हों और इनको मौलाना मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब को दुआओं से नवाजें। हाँ, वैसे आप
जितनी कॉपी यहाँ पर है वो मुफ्त में है, बाकी खरीदनी पड़ेगी। अरे बैठिए मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब का इजरा अभी हुआ है, उसके लिए मैं इसके मुसन्निफ़ सैयद मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है और अफसोस भी है। अफसोस इस बात का है कि हमारी कौम में राइटर बहुत कम है, शोरा बहुत ज़्यादा है, राइटर नहीं के बराबर है। और मुज़फ़्फ़र साहब अपने तसनीफ़ात के ज़रिए जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और इस किताब को में मेरा भी एक है, तो वो भी मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं किताब को फ्री पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मैं किताब को आम तौर पर ख़रीद करके ही पढ़ता हूँ, लेकिन ख़रीद के पढ़ने में फ़ायदा ये है कि वो उसे हम पढ़ेंगे। और मेरा यह है कि इस किताब को आप भी ज़रूर पढ़ें और ख़रीद कर पढ़ें। मैं इस वक्त इस किताब के मुसन्निफ़ साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो इस किताब की कीमत मुझसे लें। आप लोगों से भी कहूँगा इसे ख़रीद करके ही पढ़ें। मुझे इस वक्त जवाहरलाल नेहरू की एक बात याद आ रही है और उसी को मैंने फॉलो भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत में बॉम्बे एकेडमी के जो सदर थे सरदार जाफरी, उन्होंने एक किताब आज से बहुत कबल, वो ज़माने में मैं कॉलेज में पढ़ता था, पटना कॉलेज में फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में था, तो एक किताब शाये हुई थी गालिब के ऊपर। गालिब के ऊपर नहीं था, वो दीवाने गालिब ही था, जो चौथाई 8 कहलाता था। तो उस किताब को लेकर सरदार जाफरी साहब ने हिंदुस्तान के सदर मुअज़्ज़म जनाब राजेंद्र प्रसाद, जो उर्दू से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, फारसी से भी वाकिफ़ थे, उनकी खिदमत में पेश किया। पहली कॉपी उन्होंने लिया, देखा, कहा कि बहुत खूब है, बहुत अच्छी है। उसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और देखने के बाद अपनी जेब में हाथ डाला और उसकी कीमत उस ज़माने में, यानी कि आज से हम तकरीबन 60-65 साल पहले की बात हमने कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जेब में पैसा डाला। उसकी कीमत थी 100 रुपये। 100 रुपये ले करके उन्होंने सरदार जाफरी को दिया। सरदार जाफरी ने कहा नहीं, ये मैंने तो आपको तोहफ़तन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं तोहफ़तन किताबें नहीं पढ़ा करता हूँ, किताबें ख़रीद करके पढ़ा करता हूँ। इसीलिए मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि किताब ख़रीद के पढ़ूँ और तोहफ़तन नहीं पढ़ूँ। इसलिए ख़रीद के जब हम पढ़ेंगे तो हम पहले देख लेंगे इसमें क्या क्या मटेरियल लिखा हुआ है। इस किताब के मुतालिक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कहना है कि जो कुछ भी इन्होंने लिखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि शायरी तो आप लोग बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तसनीफ़ की तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि लोग जाने के वाक़ई क्या। शेर में तो 2 शेर कह दिया, एक मिसरा कह दिया, एक शेर कह दिया और वाह वाह हो गया, लेकिन हम सामेईन जो हैं वो नहीं समझते कि इन्होंने क्या कहा, इनके कहने का मतलब क्या है। इसलिए
हमारे कौम में तसनीफ़ की कमी है, इसको उजागर कीजिए, इसे बढ़ाइए। और ये मैं बड़े खुशी के साथ मुबारकबाद देता हूँ जनाब मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब को कि इन्होंने इस किताब की तसनीफ़ की। इस किताब को आप लोग पढ़िए। मैं इस किताब के बारे में मैंने तो थोड़ा बहुत लिखा है इसके अंदर, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा कि हर आदमी का नज़रिया किताब पढ़ने का या किसी चीज़ का भी अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद हो मुझे भी पसंद हो। लिहाजा मैं एक शेर कहता हूँ, तो ये है कि लो रख दिया है सामने लाकर तुम्हारे दिल, लो रख दिया है सामने लाकर तुम्हारे दिल, अब इसके आगे काम तुम्हारी नज़र का है। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मैं मुज़फ़्फ़र साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हज़रात, मैं इज़्ज़त माब जनाब अकबर रज़ा जमशेद साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक अदना से तालिब इल्म की हौसला अफजाई की और हमारे गुजारिश पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी उस नाक़िस काविश को उन्होंने बहुत सराहा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई की है। खुदा उन्हें हर आफत व बलाओं से महफूज रखे। और साथ में हमारे ये अफजल अब्बास साहब जो इस वक्त हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने भी हौसला अफजाई की है। बहरहाल मैं उन तमाम और आप तमाम मोमिनीन का, तमाम सामईन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। डैश पे मौजूद नासिर साहब, जज साहब, शोरा कराम, पटना की सरजमीन से आए हुए मोमिनीन और नवादा के सरजमीन के मोमिन सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नासिर साहब ने एक जुमला कहा और मैं लेटा हुआ था तो कहा कि गालियाँ मिल रही कि नहीं मुझे। चेयरमैन बनने के बाद पहली मेरी मुलाकात है, हालांकि टेलीफोन से बातें हुई थी। मैं गालियाँ तो कम मिल रही हैं, कहीं कि अल्लाह गालियाँ मिलते रहे, आप काम करते हैं। लेकिन नासिर साहब ने जो कहा कि मैं शिया वक्फ बोर्ड, सबसे पहले आपको भी एक अपील करनी चाहिए। मैं बड़ी दिल की गहराइयों से खाने काबा की तरफ होकर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं कहता, मुंह देखी बात नहीं कहता, क्योंकि मैं शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते आप सबसे अपील करता हूं, खास करके नौजवानों से, आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी आपकी औकाफ की मिल्कियत जो ही बचेगी, वरना अकेला अफजल अब्बास कुछ नहीं कर सकता है। ये जान लीजिए आप, क्योंकि मैं जानता हूं जब हार्ड स्टेप लिया जाएगा तो इसी में से कुछ लोगों को नाराजगी भी होगी। सब रिश्तेदार हैं। मैंने सिवान की सरजमीन पे कहा था हुसैन डे पे, नासिर साहब, कि अफसोस की बात है कि इमाम हुसैन का गम मनाने वाला, इमाम हुसैन का मातम करने वाला, इमाम हुसैन का बज़ में शेर पढ़ने वाला ही इमाम हुसैन का माल खाता है। बहुत सच्चे दिल से मैं कह रहा हूं, मुझे अब परवाह नहीं है कि मैं शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहूं या ना रहूं। जो हालात देखा है 6 महीने के अंदर में, मैं कोशिश करता हूं कि किस तरह से पटरी पर लाएं। हमसे ज्यादा बखूबी हमारे एक चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, बबलू मासवी साहब भी जानते हैं। अफसोस की बात है कि अभी मैं कुछ किया नहीं, लेकिन मुझ पे 3 केस तो लद दिए और एक आध होता कि वारंट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब चोरों से लड़ेंगे आप तो आपको मतलब तंग करेंगे, लेकिन उसे भी परवाह नहीं है। अहमद अली आब्दी साहब शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में आए थे, जो हिंदुस्तान के शिस्तानी साहब के नायब वकील हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने उनसे कहा था, एक जुमला कहा था, हुजूर ये कांटो भरा ताज है, जिसको नासिर साहब ने हूबहू दोहराया। हालांकि उनसे मैंने कहा नहीं था कि ये औकाफ की जमीन जो मिल्कियत जो होती है वो अल्लाह की होती है, नीचे आप केयरटेकर हैं। अगर अमानत में खयानत होगा तो ये कांटो भरा ताज है, ये कहा था अहमद अली साहब ने। अगर अमानत की हिफाजत करेंगे आप, ये कब्र में फूल का काम करेगा। मैं यकीन के साथ कहूं, हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो, बड़ी ईमानदारी से कह कुछ गलतियां हो, गलती कहीं गलती से हो जाए तो मेरा गिरबान पकड़ के हम मुझे तंबीह कीजिए कि अफजल अब्बास अपने गलती की है, मेरा साथ दीजिए। मेरे जहन में बहुत कुछ है कौम के करने के लिए, वक्त के पास कोई पैसा नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरा 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं भी इरशाद मासूमी साहब से गुफ्तगू कर रहा था।
22 साल दिल्ली की सरजमीन पे मैंने अपना जिंदगी गुजारा सियासत की दुनिया में। नासिर साहब हमसे 2 साल बड़े होंगे, छोटे नहीं है। मैंने देखा, यकीन मानिए इनसे भी मैंने बहुत मदद ली है। जब ये PS हुआ करते थे मंत्री के, बहुत सारे गरीब गुरबा मुसलमान हिंदू जो भी बिहार का आता था, हमारे दोस्त बैठे जब लोजपा में थे तो रामविलास पासवान जी के साथ थे, तो आते थे, गरीब गुरबा आते थे, हॉस्पिटल के लिए परेशान, कहाँ इलाज कराए, कहाँ करें, तुम्हें दर्द है। इसी बिना पर मैंने एक चेयरमैन से भी कहा था जब यतीम खाना का क्या संगे बुनियाद रखा जा रहा था कि एक पटना के सरजमीन पे एक हॉस्पिटल खोलो जो बियॉन्ड और रिलीजन हो, सबके काम आ सके। शायद उनको अच्छा ना लगा हो, लेकिन मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हो सकता है मेरा अज़्म अगर बरकरार है, आपकी दुआ रही तो जल्द से जल्द पटना की सरजमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेगा, ये मेरा यकीन है, और जिसके नाम पे होगा वही बनवाएगा। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। जगह चुन लिया गया है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में रखा भी गया, पास भी हो गया है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से कौम के हिंदुओं ने डॉक्टर आजाद जो एम्स के डायरेक्टर थे, VRS ले लिया, आए थे देखने के लिए सभी, नजम साहब यहाँ होंगे शायद, कहा कि अब्दुल अब्बास साहब ये अम्बाड़ा कितने साल पुराना है, मैंने कहा 300 बरस। आप तारीख लिखने जा रहे हैं, कीजिए। मैं एक हिंदू होते हुए कहा कि मैं जो कीर्ति आजाद के बड़े भाई हैं, एम्स के आई के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हम आपको चैरिटी करेंगे, काम कीजिए। जब एक सिख कौम जो 500 बेड का फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली की सरजमीन पे डायलिसिस खोल सकता है, इतनी बड़ी कौम एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं बना सकती, अफसोस की बात है। सिर्फ जज्बे की कमी है। मैं समझता हूं कि सिर्फ आपके जज्बे को उभारा जाए। यकीन मानिए HIH हॉस्पिटल बनेगा, उसके बाद हम हॉस्पिटल के बाद पटना में 2-3 और प्रोजेक्ट है, मुजफ्फरपुर सोचे हुए, सिवान छपरा भी सोचे हुए, क्योंकि जमीन की कमी नहीं है, लिटिगेशन है, उसको सॉल्व किया जाएगा। आपकी दुआएं चाहिए। आप इनकम टैक्स कमीशन से ऊपर बढ़ चुके हैं, आप चाहे तो 100-200 करोड़ ऐसे दिलवा दीजिएगा, हम ऐसे बनवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नासिर साहब आपका साथ चाहिए, 1 नहीं 5 हॉस्पिटल बिहार बन सकता है। बस इसी चंद अल्फाज के साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मेरा साथ दीजिए, हमसे गलती हो तो मेरा दामन पकड़िए। मुझे कोई लालच नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टी से। मैंने कहा कि मैं खाने काबा की तरफ का होकर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं रामविलास पासवान का साथ है, 8 मंत्रालय दिखा, 6 मंत्रालय का, मुझे लालच नहीं है। बस सिर्फ ये है कि इस सरजमीन पे वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इस सरजमीन पे सर वली साहब भी थे, इस सरजमीन पे WH खान भी थे, इस सरजमीन के जवा हुसैन साहब भी थे। उन लोगों को वक्त मिला, पावर मिला तो कुछ कौम के लिए उन्होंने किया। हम नहीं कर सकते इतना बड़ा काम, लेकिन जो दायरा है उसमें भी कुछ हम करने की कोशिश करें। शायद अल्लाह हमारी मदद करे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आप सबको इस महफिल की, इस मुबारक महीने की, और नासिर साहब को, मौलाना साहब को 2-3 जगह और जाना था, छपरा भी जाना था, नहीं जा सका, एक जरूरी काम से मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग की हौसला अफजाई चाहिए मुझे, और फिर जब भी हो, जहाँ जरूरत हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और कुछ तरह की बातें तरकीदें होती हैं। एक तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने से बचिए। जो कुछ मुझसे पूछता हूँ बराह रास्त 2 नंबर है, दोनों नंबर मेरा सबके पास है। सिर्फ तनकीद करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे आके हम सबको साथ देना पड़ेगा। खुदा हाफिज आप सबको। फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मुबारक महफिल की मुबारकबाद दे रहा हूँ, और नासिर साहब से ये कहते हुए कि 50 करोड़ का इंतजाम कर दिएगा, इंशाल्लाह बनवा देंगे। यकीनन अफजल अब्बास साहब ने जिस हौसले को दिखाया है और बताया है, परवरदिगार उनके हौसलों को जल्द से जल्द मंजिले मकसूद तक पहुँचाए, और यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर हो सके जो कौम की खिदमत का जज्बा उनके पास है। लेकिन ऐसी पोस्ट पर मौजूद इंसान से ये नहीं कहना चाहिए, अगर वो कुछ कर भी सकते होंगे तो ना कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि ऐसी शख्सियत हैं, वो ज़रूर हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए करते रहते हैं, इंसानियत के लिए करते रहते हैं। और हमारा तो असल मकसद किसी मजहब और मिल्लत तक मकसूद नहीं है, हम तो इंसानियत के लिए काम करना जानते हैं। जो भी हॉस्पिटल बने या जो भी जगह बने, वो हर इंसान के काम आ सके, यही हमारी मिल्लत का सबसे बड़ा मकसद होता है। और यकीन जानिए ये महीना इमाम ज़माना के हवाले से है, और अब जो बातें इन्होंने कही, वक्त यकीनन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 6:15 बजे अजान का वक्त है, शायर है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, क्या वो वक्त आ चुका है
کہ ہمیں الاجل کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم امام کے پیروکار ہیں. صرف مسجدوں کے اندر تک بیٹھ کر الاجل نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مسجد سے باہر نکل کر عملی زندگی میں بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے ناصر اور مددگار ہیں. جب بھی آئیے گا پردہ غیبت ہٹا کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بدخیالی ہے کہ جب امام آئیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. نہیں، بلکہ امام کو پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. نوجوانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. انہیں جب حکومت ہوگی تو انہیں ہر شہر کا ڈی ایم بھی اپنا بنانا ہوگا، ہر شہر کا ایس پی بھی اپنا بنانا ہوگا. پورے ملک اور پوری دنیا کی حکومت ہوگی. جب ہمارا نوجوان کچھ پڑھا رہے گا تبھی مولا اس کو انجینئر کے عہدے پر بیٹھائیں گے، ڈاکٹر کے عہدے پر بیٹھائیں گے. سب سے ضروری چیز ہے امام کی غیبت میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تو چاہے یہ محفل ہو چاہے مجلس سب عبث ہے، بیکار ہے. کیونکہ مولا کائنات نے 25 سال صرف اور صرف خاموش طرح سے تبلیغ کر کے بتایا کہ میں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کو جمع کر کے بتایا کہ علی کی خاموش زندگی بھی بولتی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح بنانا ہوگا. آئیے میں انہی جملوں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، خطیب صداقت عالی جناب مولانا رحمت نقوی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں نثری معروضات پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات سن کر. عالی جناب صدر محترم، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دانشوران، معزز سامعین کرام، السلام علیکم. اول جشن ابو طالب کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نعرہ سلوات سے آپ حضرات اسے قبول فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فی رسولہم من انفسہم. حضرات، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ شورا حضرات کے درمیان نثر حائل رہے. حکم کی تعمیل اور حصول ثواب کی غرض سے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں یہ آیت جو میں نے پیش کی ہے، تو قرآن میں 114 سورے ہیں. اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ میں یہ آیت نہیں آئی، سورہ دہر میں یہ آیت نہیں آئی، سورہ رحمان میں آیت نہیں آئی، سورہ ملک میں آیت نہیں آئی. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں نے عنوان کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یا اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المومنین. احسان ہے اللہ کا مومنین پر. علی المومنین، مومنین پر. منت ہے، احسان ہے، کرم ہے، شرف ہے مومنین پر. کس بات کے لیے؟ اذ بعث فی رسولہم من انفسہم، کہ اللہ نے مبعوث برسالت کیا اپنے حبیب کو. کس سے؟ مومنین کے نفوس سے. دیکھیں اہل نظر بیٹھے ہیں، واحد کا صیغہ نہیں ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور عربی گرامر میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کی ضرورت پڑتی ہے. پوری توجہ، بہت مختصر تقریر لیکن توجہ طلب. جمع کا صیغہ ہے، مومن نہیں کہا، مومنین نہیں کہا، مومنین کہا. احسان ہے اللہ کا مومنین پر. کس بات کے لیے؟ اذ بعث فی رسولہم من انفسہم، کہ اللہ نے مبعوث برسالت کیا اپنے حبیب کو مومنین کے نفوس میں سے. اب تاریخ کیا بتاتی ہے؟ بڑے سے بڑا مسلمان جب، بڑے سے بڑا مومن جب ہوگا جب وہ پہلے مسلم ہو. اور مسلم بڑے سے بڑا وہ ہوگا کہ جب کلمہ پڑھ لے. اور کلمہ جب پڑھے گا جب اعلان رسالت ہوگا. تو 40 برس گزارنے کے بعد، خاموش تبلیغ کرنے کے بعد، جب ذوالشیرہ میں اعلان کیا، پرچم توحید بلند کیا، تب لوگوں نے کلمہ شہادتین پڑھ کر مسلمان ہوئے، پھر کلمہ ایمان پڑھ کر غدیر میں مومن ہوئے. لیکن اللہ اس آیت میں بات کی بات نہیں کر رہا ہے، اعلان کی بات نہیں کر رہا ہے، بعثت رسول کی بات کر رہا ہے. پوری توجہ کے ساتھ. مبعوث برسالت کیا مومنین کے نفوس میں سے. بھائی جب کلمہ نہیں پڑھا، جب اسلام کا اعلان نہیں کیا، تو کون مسلمان؟
کون مومن؟ تو کیا قرآن میں اللہ بس کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے نفوس میں سے اپنے حبیب کو مبعوث کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت رسول کے موقع پر کم از کم سورہ آل عمران کی اس آیت کے روح سے کوئی تو 3 مومن تھے، جس پہ جمع کا صیغہ اطلاق کرتا ہے کم سے کم 3 مومن، بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فاضل لانے سے قاصر ہے کہ جتنا ہی بڑا مومن ہو، کتنا ہی بڑا مسلم ہو، کسی درجے کا مومن ہو، کسی درجے کا مسلم ہو، سب ذوالشیرہ کے بعد کے ہیں، لیکن اللہ ان مومنین کی بات کر رہا ہے قرآن میں کہ جو بعثت کے وقت ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی 3 مومن تھے، تو ان میں پہلی ذات تھی رئیس مکہ، امیر بطحہ، والد کل ایمان، حضرت عمران یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے جناب فاطمہ بنت اسد، اور تیسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک بات میں نے کی اور دوسری بات اور تقریر ختم، بالکل تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہاں پر جشن ہر سال ہوتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہر سال میری شرکت ہوتی ہے۔ ہماری 1400 سال سے ہماری قوم کے علماء، خطبہ، شعراء، مومنین جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں اعتراضات کے جواب بھی دیتے ہیں، اور بحث ہوتی ہے ان کے ایمان پر۔ میں چھوٹا سا ادنا سا خادم اہل بیت، ان کے در کا غلام، ادنا سا طالب علم، ان کے در پر سر جھکا کر خلوص سے اللہ سے کچھ مانگا تو کچھ عرفان کے موتی یوں ملے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو بحث ہوتی ہے یہ بحث ہی عبث ہے۔ اس لیے ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے، یا لفظوں کو اور بدلوں، ابو طالب ایمان کے اس آسمان کا نام ہے کہ جس کے سینے پر ایک طرف آفتاب رسالت روشن ہے، دوسری طرف مہتاب امامت روشن ہے۔ تو ان کے ایمان پر بات کیا کی جائے؟ ایک آیت پڑھوں گا اور دلیل دے کے بات کو تمام کر دوں گا۔ پوری توجہ، جیسے شعرا سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہیں، اس وقت میں نثر کو سمیٹ کر مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنیے، سورہ دہر کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطعوا آثما او کفورا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر لفظوں کو گرامر کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو اطاعت کا لفظ آئے گا، لیکن چونکہ بات رسول کی ہے تو اطاعت کا لفظ نہیں ہے، ایک لفظ کے کئی معنی، یہاں پر مشورے کے معنی میں آئے گا۔ لا سورہ دہر، سورہ حلقہ بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطعوا آثما او کفورا۔ اللہ کہہ رہا حبیب سے، اے میرے حبیب آپ ہرگز 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 ہرگز، بہت توجہ سنیے گا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی کافر کے مشورے کو نہ مانیے گا۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ کبھی بھی ہرگز 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 ہرگز، یہاں جو لام تاکید لگا ہوا ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی موقع پر کسی بھی کافر کے مشورے کو مت مانیے گا۔ یہ ہے قرآن، اور تاریخ رسالت یہ ہے کہ جب کافروں نے، مشرکین نے اسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا اور رسول کا، تو 3 سال اور یا اس سے کچھ زیادہ شیب ابی طالب میں جب اللہ کا رسول رہا، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سراج، منیر، فخر کائنات، اول مخلوق، وجہ تخلیق کائنات، سید المرسلین، اللہ کی حجت، اللہ کا حبیب اس میں رہا۔ تاریخ بتاتی ہے جتنی بھی تاریخ اسلام لکھی گئی، جتنی بھی رسول کے اوپر تاریخیں لکھی گئی ہیں، سب متفقہ طور پر یونانی مت طریقے سے سب نے اس بات کو لکھا کہ 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم اس پر بحث ہے۔ جناب ابو طالب کے شیب میں رہے، اور جب رہے تو کفار کے خوف سے دن کے اجالے میں بستر بناتے تھے، اور بستر ایک نہیں تھا، ایک بستر علی کا تھا، ایک جو تھا طالب کا، ایک جعفر کا، توجہ فرمائیے گا، اور مولا علی کا، رسول خدا کا۔ جب رات میں سوتے تھے، رات کے کسی حصے میں آتے تھے، اے میرے بچے، اے میرے محمد، اے اللہ کی حجت، آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس بستر پر لیٹ جائیں۔ علی کو اٹھایا نبی کے بستر پر پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ 1 دن ہو تو اتفاق، 2 دن ہو تو اتفاق، 3 دن ہو تو اتفاق، 3 سال یا اس سے
سے زیادہ یا اس سے کچھ کم اللہ کے رسول کو سوتے میں جناب ابو طالب جگاتے تھے اور دوسرے بستر پر لٹا دیتے تھے. رسول کا خاموشی سے ایک بستر سے اٹھ کر دوسرے بستر پر سونا، پھر وہاں سے اٹھ کر دوسرے بستر پر آنا،